श्री माँ श्री अरविंद यही ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र योगदान करिथिबा भाई बापा मानक नमस्कार। आज आलोच्य विषय आम पाई केवल मातृकृपा। आम पाई केवल मातृकृपा प्रसंग रे आलोचना करने निमंते भुवनेश्वर सत्यश्री अपा सत्यश्री रथन को मु अनुरोध करुछि। सत्यश्री अपा तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। माँ श्री अरविंद को प्रणाम। He who would bring the heavens here must descend himself into clay and the burden of earthly nature bear and tread the dolorous way. स्वर्ग नईब जार निर्देशे सेही जे देवता तुमे आवरी नेइछ कर्दम शिला जनमिए धराधामे स्कंधे तोलिछ पृथ्वीर भार नुहे तिले अवसन्न अमृत सम गरल गिलिछ अतुल्य ए बलिदान। सेही दिव्य जननी को सहस्र प्रणाम। आज पाठचक्रे जोग देइथिबा सबु अपा भाई मान को प्रणाम। माँ को कृपा तो उणा अधिके सबु अपा भाई पाइथिबे। कमल भाई से कृपा टिके अधिका पाइछंती, सेथिपाई माँ को जंत्र ही पारिछंती एवं माँ को काम रे लागी रहिछंती। तांको अनेक अनेक कृतज्ञता जनाउछि। अप्रत्याशित भाव रे जदि हठात काहारी पाखरु एपरी कोनोसी उपादेय किछि मिले ताकू ही कुहा जाय कृपा लाभ। भगवत कृपा द्वारा आमर जीवन आनंदमय होई उठे। आजिर टॉपिक आम पाई केवल मातृकृपा। कृपा दुई प्रकार। गोटे हेउची अहेतुकी कृपा। भाभी हबनी काई मिलिला केमिति मिलिला को कर्मफल पाई मिलिला। जहा मिलिथिला वाल्मीकि तुलसीदास बिल्व मंगल अजाम्बिल जगाई माधाई कालिदास जयदेव एमते अनेकों को। आउ गोटे कृपा मिले प्रार्थना बेले जहा पाइछंती ध्रुव प्रहलाद सालवेग दीनकृष्ण मीराबाई बलराम दास रघुवर गीत एमते अनेक। आमे चेष्टा कले भी पाई परिबा। एही कृपा पुणी तीन प्रकार। गोटे हला साधारण कृपा जहा प्रति मुहूर्त रे मनीष मागुछि निजर कामना वासना अर्थात धन जन सुख शांति ऐश्वर्य क्षमता इत्यादि। आमे समय देखिथिबा मंदिर गलाले देखिथिबा घंटीटा को बाड़े देकरी माँ को फुसफुस फुसफुस करी निजर लंबा लिस्ट बढ़ाती। आमे भी बढ़ाऊ किंतु आमे माँ को धरिथिबा अपा भाई माने सबु जानिला परे आमे जदि पुणी एई कृपा मागिबा माँ निश्चय देबे, खूब शीघ्र देबे। किंतु आमर माँ को धरिबार यथार्थता किछि रहिबनी। आमे साधारण जीवन रे पुणी बलद पड़ी बेंगला पड़िबा। द्वितीय प्रकार कृपा हला उच्चतर कृपा जहा आत्म समीक्षा द्वारा हुए। माँ ए निम्न प्रकृति आउ भल लागुनी, ए चरित्र आउ भल लागुनी, ए जीवन आउ भल लागुनी, अहं कष्ट देउची हेले सेथुर बाहरी पारुनी। माँ को प्रार्थना करिबा को हेबो, हे माँ मो भितरु स्वार्थ हिंसा ईर्षा क्रोध लोभ इत्यादि निम्न प्रकृति को दूर कर। श्रद्धा विश्वास समर्पण शांति संतोष दया करुणा आदि भागवती शक्ति को भर माँ। मात्र यह एते सहज नुहे। ए सबु पाई अनेक बाधा विघ्न आसीबो। एई बाधा विघ्न को दूर करिया पाई जे उच्चतर कृपा माँ कर दरकार केवल माँ चाहिए ही से कृपा करिवे। तृतीय कृपा हला विशेष कृपा जहा स्थायी भाव रे परिवर्तन अर्थात रूपांतर जहा आगु को मिलिबार अछि। भगवान का आशीर्वाद अमोघ और अव्यर्थ व्यक्ति सकाशे अतुलनीय अमूल्य मणि। एही आशीर्वाद अहरह दिवानिशी वर्षा हेउथाए
କିନ୍ତୁ ଶୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହେ। ବହୁତ ଅଳ୍ପ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ କେବେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଭଗବାନ କରୁଣାମୟ, ତାଙ୍କ କୃପା ବରାବର ଜୀବ ଉପରେ ଥାଏ। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଜୀବ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ନ ହେବାରୁ ସେ ନିଜ ଅନୁକମ୍ପାରେ ଜୀବ ଉପରେ ଦୟାକରି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ମନୁଷ୍ୟର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ସଦୃଶ କର୍ମ କରନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କରୁଣା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସକାଶେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନ ସ୍ତରକୁ ଉତ୍ତରି ଆସନ୍ତି, ଅନ୍ତରରେ ନିବାସ କରନ୍ତି, ଭଗବତ ଚେତନାରେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାର ବସନ ପିନ୍ଧି କର୍ମ କରନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପୃଥିବୀର ଜୀବ ଉପରେ କରୁଣା କରି ପରମ ଆଦ୍ୟା ଭଗବତୀ ମାଙ୍କ ରୂପରେ ଦିବ୍ୟ ଧାମରୁ ଦୁଃଖ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ମୃତ୍ୟୁପୁରକୁ ଉତ୍ତରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା, କରୁଣା, ଅନୁକମ୍ପା, ଆଶୀର୍ବାଦ ନିରନ୍ତର ଢାଳୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅହଂ, ଅଜ୍ଞାନ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମାୟା, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଈର୍ଷା ଆଦି ଦସ୍ୟୁଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ସତ୍ତା ସମର୍ପଣ କରି ଦେଇଛୁ। ସେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଅଶାନ୍ତି, ଅଭାବ, କାମନା ବାସନାର ପ୍ରବଳ ଅଗ୍ନିରେ ଦିବାନିଶି ଦହନ କରୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଅମୃତମୟ ସୁଶୀତଳ ଜଳସ୍ରୋତ ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛୁ। ମଣିଷ ଆସିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କାମନା ବାସନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ କିଏ ମାଗୁଛି ବଡ଼ ଚାକିରି ଦିଅ, କିଏ କହୁଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରାଇଦିଅ, କିଏ କହୁଛି ମୋତେ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ କରିଦିଅ, କିଏ କହୁଛି ରାଜନୀତିରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ଦିଅ, କିଏ ମାଗୁଛି ମୋର ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ଚାଲୁ ଇତ୍ୟାଦି। ତଥାପି ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ମୋର ଯାହା କିଛି ଅଛି, ଘର, ପରିବାର, ସମ୍ପତ୍ତି, ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଲିକ ମାନି ସେ ବେପାର କରିବ, ପଢ଼ିବ, ଚାକିରି କରିବ, ରାଜନୀତି ଅଥବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ମା ତାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓ ଭଗବତ ଶକ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ଧାରଣା ରହିବ। ଏହି ଭାବ ରହିଲେ ଛଳନା, କପଟ, ମିଛ, ଲାଞ୍ଚ, କଳାବଜାରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଦୁର୍ଗୁଣ ପ୍ରତି ଆମେ ସଚେତନ ରହିବା। ଏହି ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ଛାଡ଼ିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ସୁବିଧା ପାଇଲା ମାନେ ହିଁ ଏହା ପୁଣି ଆସିବ। ଯେପରି ଦଳ ଗାଡ଼ିଆରେ ଆଜି ଦଳକୁ ଠେଲି 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 ଆର ତୁଠକୁ ନେଇଥିବା, ଟିକିଏ ପବନ ହେଲା ମାନେ ସେ ପୁଣି ଆସି ପୁଣି ତୁଠରେ, ଗାଧୁଆ ତୁଠରେ। ସେମିତି ଆମର ଏହି ଦୁର୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ସୁବିଧା ପାଇଲା ମାନେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ମାଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଏସବୁ ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବେ, ସେମାନେ ସେହି କୃପାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ସେମାନେ ମାଙ୍କ କୃପାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ଆମେ ଆସିଛୁ ଈଶ୍ୱର ଲାଭ ପାଇଁ। ଈଶ୍ୱର ଲାଭ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ସହସ୍ର ଜଣରେ ଜଣେ, ଅର୍ଥାତ୍ 1000 ଜଣରେ 10,000 ଜଣରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବତ ଚିନ୍ତା ଓ ଭଗବତ କର୍ମ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ। ଭଗବତ ଚିନ୍ତା ଓ ଭଗବତ କର୍ମ କରୁଥିବା 1000 ଜଣରେ ଜଣେ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ 10 ଲକ୍ଷରେ ଜଣେ ଭଗବତ ଦର୍ଶନର କୃପା ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ କରୁଣାମୟୀ ମା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଯଦି ନିଜେ ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଚୈତ୍ୟର ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବେ। ଆମର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ମାତ୍ର ଅସୁବିଧା କଥା ସବୁବେଳେ ଭାବିବା ଭୁଲ କଥା। ଅସୁବିଧାର କଥା ସବୁବେଳେ ଭାବିଲେ ତାର ବଳ ବଢ଼ିଯାଏ। ଅସୁବିଧାକୁ ମାଙ୍କ ପାଦତଳେ ରଖିଦେଇ ଆମର କର୍ମ କରିଯିବା। ମାଙ୍କ ମତରେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର ବାହୁ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ପାରିଲେ ସକଳ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ଆମକୁ ମା ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଲାଗି ଏହି ବାହୁ ଦୁଇଟି କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ସର୍ବଦା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରଖିପାରୁନାହୁଁ ବୋଲି ଫଳ ପାଇପାରୁନାହୁଁ।
ଯଦି ଥରେ ଏକନିଷ୍ଠ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଆସ୍ଥା ପୋଷଣ କରିବା ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଟି ଆନ୍ତରିକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଭଗବାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମା ଦୀର୍ଘ 4-5 ବର୍ଷ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ରହିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ମାର ମୃତ୍ୟୁରେ ପୁଅ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ସେ ବୁଝିଲେନି। ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ସେ ବହୁତ ମନେ ପକେଇଲେ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବହି ଦେଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ବହିଟିକୁ ନଜର ନ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଥାକିରେ ରଖିଦେଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ବହିଟି କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ବହିଟିକୁ ଆଣି ଦେଖିଲେ ତା ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦି ମଦର ଏବଂ ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ହଠାତ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନାମ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଘଣ୍ଟଧ୍ୱନି ପରି ନିନାଦିତ ହେଲା। ସେହି ରାତିରେ ସେ ଅନେକ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। 10 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲା। ତାପରେ ସେ ଆଶ୍ରମ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେଇ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର 10ମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ ହେବାର ଥିଲା। ସେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ମୋ ବୋଉଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରେ କି? ତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରେ କି? ମା କରୁଣା ପରବଶ ହୋଇ ସମ୍ମତି ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ବୋଉଙ୍କୁ ପାଇଲି। ସେ ବହୁ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ବାହୁଯୁଗଳ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିଲି ଏବଂ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜାରୁ ପାର କରି ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଯଦି ଏ ପାରିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆର ପାରିରେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ କୃପା ଝରି ଯାଉଛି, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ପାରି କରି ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବାକୁ ବା କୃପା କରିବାକୁ କାହିଁକି ମା ଇଚ୍ଛା ନ କରିବେ? ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଆମର କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ଦରକାର। କୃପା ଯେ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି, ଏକଥା ଭୁଲ ହେବ। କୃପା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ତାର କୌଣସି ପକ୍ଷପାତିତା ନାହିଁ। କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ରଟିଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ପାତ୍ରଟି ହେଲା ଆସ୍ପୃହା ଓ ଆନ୍ତରିକତା। ଆସ୍ପୃହା ହେବ ନିଜକୁ ଅକିଞ୍ଚନ ଭାବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ଆକୁଳତା, ଯାହା ହନୁମାନଙ୍କର ଥିଲା। ଆନ୍ତରିକତା ହେବ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଏକନିଷ୍ଠତା। ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥାରେ ମନ ରହିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଯେମିତି ରହି ରହି କହୁଥିଲେ, ମା ମୁଁ ଶରଣାଗତ, ମା ମୁଁ ଶରଣାଗତ। ଠିକ୍ ଏହି ଧରଣର ଭାବଟିକୁ ମନ ଭିତରେ ତୋଳିବାକୁ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଦିଗରୁ ମାଙ୍କ ପାଖେ ଆତ୍ମନିବେଦନ, ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ, ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ, ନିଜ ଇଚ୍ଛା, ନିଜର ମତାମତ, ନିଜର ପସନ୍ଦ ନାପସନ୍ଦ ବୋଲି କିଛି ହେଲେ ରହିବ ନାହିଁ। କହିବାକୁ ହେବ, ମୁଁ କେବଳ ତୁମକୁ ହିଁ ଚାହେଁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଯେପରି କହୁଥିଲେ, ତୁମେ ବିଲେଇ ଛୁଆ ହେଇଯାଅ, କେବଳ ମା ମା ଡାକ, ତାହେଲେ ମାଙ୍କର କୃପା ହେବ। ମା ନିଜେ ତୁମକୁ ଠିକ୍ ଜାଗାକୁ ଟେକି ନେଇଯିବେ। ତୁମର ସବୁ କଥା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାୟରେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ମାନେ ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭରତାକୁ ବାଦ ଦେଇ ମାଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଏକାନ୍ତ ନିର୍ଭର ହେବାକୁ ହେବ। ପୂର୍ଣ୍ଣଯୁଗ ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ ମନ ସର୍ବକ୍ଷଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼େ ଲୟ ରଖିବ। କେବଳ ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ସମର୍ପଣ କରିବ, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଭୁଲିଯିବ, ଏପରି ହେଲେ ଚଳିବନି। ଏପରିକି ଖାଇବା, ଶୋଇବା, ଉଠିବା, ବସିବା, କାମ କରିବା, ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖେ ମନ ରହିବ। କେବଳ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ଚୁଡ଼ା କୁଟିବାର ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଟିକେ ବୟସ୍କ ସେଇମାନେ ସବୁ ଦେଖିଥିବା। ଯେତେବେଳେ କେଉଟୁଣୀ ଚୁଡ଼ା କୁଟା ବେଳେ ବାଁ ହାତକୁ ପ୍ରତିଥର ପାହାରରେ ଭରାଣ୍ଡିରେ ହାତ ବୁଲାଉଥିବ ଏବଂ ଡାହାଣ ହାତରେ ଧାନ ଭାଜୁଥିବେ। ଆଉ ଯିଏ ଆସିଲା ତାକୁ ଚୁଡ଼ା ଦେବେ, ପଇସା ରଖିବେ। ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟର ବୋତାମ ବି ସେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାଁ ହାତଟା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭରାଣ୍ଡିରେ ଧାନକୁ ଘାଣ୍ଟୁଥିବ। ତାହେଲେ ସେମିତି ଯେମିତି କେଉଟୁଣୀ ଡାହାଣ ହାତରେ ସବୁ କାମ କଲେ ବି ବାଁ ହାତ ଥାଏ ଭରାଣ୍ଡିରେ ଏବଂ ମନ ଥାଏ ଭରାଣ୍ଡିରେ, ଆମେ ସେମିତି ସବୁ କାମ କଲେ ବି ଯଦି ଆମ ମନକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖେ ରଖିପାରିବା, ତାହେଲେ ସବୁ କିଛି ହେଇପାରିବ। ଏପରି ଅଭ୍ୟାସ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଥମରୁ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆସ୍ପୃହା ଜାଗିଲେ
ଆପେ ଆପେ ଆସିଯାଏ। ମନର ଯନ୍ତ୍ରଟା ବଡ଼ ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ଚିନ୍ତାଧାରା ତାର କ୍ଷଣକୁ କ୍ଷଣ ବଦଳିଯାଏ। ତାକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। ଶରୀର ଯେପରି ଏକ ଯନ୍ତ୍ର, ମନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର। ଶରୀରକୁ ଯେପରି ଅନେକ ବିଷୟରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହୁଏ, ମନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ତେବେ ଯାହାର ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହ ଜନ୍ମିଛି, ତାର ମୂଳରୁ ଏ ଭାବ ଆସିଯାଏ। କୃପାଲାଭର ଅବସ୍ଥା ତାର ଶୀଘ୍ର ଆସେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାଛି ନେଇଛ, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣେଇଲେ ହିଁ ମା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଶ୍ରମରେ ବଣଭୋଜି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କିଏ କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି, କେବେ ଯିବେ, କେଉଁ ବୟସରେ ଯିବେ, କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ, କ'ଣ ଖାଇବେ, କେବେ ଫେରିବେ, ଏମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ମାଆଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ସେହିପରି ଆମେ ଯଦି କୁଆଡ଼େ ଯିବା, ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ମାଆଙ୍କୁ କହିଦେବା କିମ୍ବା ଲେଖିକରି ଜଣେଇଦେଲେ ଆହୁରି ଭଲ। କାରଣ ଆମ ଯିବାର କଥାର ସଫଳତା ଓ ଫେରି ଆସିବାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନେଇଯିବେ। ଏହା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଲେ ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ। ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ଥରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଉଥିଲୁ। ଲଗେଜ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିଲୁ, ଦୁଆର ମୁହଁ ତାଲା ଦେଲୁ, ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଣାମରେ ସେତିକି ବୋଧେ ନିର୍ଭରତା ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଟ୍ରେନରେ ବସିଲୁ, ସେ ବଗିରେ କେହି ଜଣେ ବି ଅପା ଭାଇ ନଥିଲେ। ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିଲା। ସେ ପ୍ରତିବେଳେ ଖାଲି କାନ୍ଦୁଥିଲା, ଆଉ ତା ବାପା ମା ମାନେ ତାଠୁ ଅଧିକା ଗହଳି କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଖାଇ ବି ପାରୁନଥିଲୁ। ଠିକ୍ ଖାଇବା ଧରିଥିବୁ, ସେ ବେଡସିଟ୍ଟାକୁ ଝାଡ଼ିଦେବେ, ନହେଲେ ପିଲାକୁ ତାର ଅପରିଷ୍କାର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସେଇଠି ପକେଇବେ। ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଲା। ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ମା ବୋଧହୁଏ କିଛି ଭୁଲ ରହିଗଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଅସୁସ୍ଥ ପରିବେଶରେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ମା, ଆଉ କିଛି ବାଟ ନଥାଏ। ତାପରେ ଯାଇ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲୁ, ସେତେବେଳେ ସମାଧିରେ ମାଆଙ୍କୁ ପୁରା କହିଲୁ, ମା ସାଙ୍ଗରେ ଆସ, ମା ଭଲରେ ଭଲ ନେଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ମା ପୁରା ଭିତରୁ ବୋଧହୁଏ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା। ଟ୍ରେନରେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ବସିଲୁ, କେବଳ ଅପା ଭାଇ, ମାତୃ ପରିବାର, ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ସମସ୍ତେ ବସି କେବଳ ମାଆଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଥାଉ। ଗୋଟେ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ହଠାତ୍ ଟିଟିଆ ଆସି କହିଲେ, ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଇ କାର୍ଡ଼ର ଜେରକ୍ସ ଗୋଟେ ବଢ଼େଇଲୁ। ସିଏ ମୋତେ ନାରାଜ, କହିଲେ ଗୋଟେ ଓରିଜିନାଲ କାର୍ଡ଼ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି କେଜାଣି ସେଥର କିଛି ଓରିଜିନାଲ କାର୍ଡ଼ ନେଇନଥିଲୁ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଜେରକ୍ସ ରଖିଥିଲି, ତା ଦେହରେ ମୁଁ ମିକ୍ସଚର ବି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅବଶ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ତ ମୋତେ ନାରାଜ। ଆଉ ଯେତେ ମୋବାଇଲରୁ ଦେଖେଇଲୁ, ଏଠି ଆମର ସବୁ କାର୍ଡ଼ ଭରା ହେଇଛି, ନା ନାଇଁ ଓରିଜିନାଲ କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ କରିବୁ? ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ମା କେମିତି ଏମିତି ଭୁଲ କଲୁ ମା। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଯାଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋ ସିନିୟର ଅଫିସରକୁ କହିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ 5,000 ଫାଇନ୍ କରିବେ। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ସିନିୟର ଅଫିସରକୁ ଡାକିକି ଆଣିଲେ। ସେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ କେବଳ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ, ଫର୍ଦର ଆଉ ଏ ଭୁଲ କରିବେନି, ଏବଂ ଆଉ କିଛି ବି କହିଲେନି। ପୁଣି ଫେରିଗଲେ। କେବଳ ସେତିକିରେ ସରିଲାନି। ଯେତେବେଳେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଲଗେଜ ଅଛି। ଘର ଖୋଲିଲୁ, ହେଲେ ମାଆଙ୍କୁ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କଲୁ। କି ଅପୂର୍ବ ବାସ୍ନା! ନା ସେ କେଉଁ ଫୁଲର, ନା ସେ କେଉଁ ଧୂପର। କାରଣ 10 ଦିନ ହେଲାଣି ସେତେବେଳକୁ ଆମ ଘର ବି ଓଳା ହେଇନି। କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ସେ ବାସ୍ନା? ମାତ୍ର 3-4 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେ ବାସ୍ନା ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ଅନୁଭବ କଲୁ ପ୍ରକୃତରେ ମା ହିଁ ଆସିଥିଲେ। କାରଣ କହି ଆସିଥିଲୁ, ମା ସାଙ୍ଗରେ ଆସ। ମା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଏକ ପ୍ରକାର ସଂଗ୍ରାମର ଜୀବନ। ଏ ସଂଗ୍ରାମରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ବା ହତାଶ ହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ହାରିଯାଉ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ସାଧନାର ପଥ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଆହୁରି କଠିନ ହୋଇପଡ଼ିବ। ସାଧନାର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ରୋଗ ପୀଡ଼ା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହେବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଜଣେ ସାଧକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ମାଆଙ୍କର ଯଦି ସହାୟତା ଅଛି, ତେବେ ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗି କରି ଚାଲିଛି କିପରି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତାହେଲେ ତ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର କାହା ଉପରେ ମାତୃକୃପା ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଶତ୍ରୁ ଶକ୍ତି ବା ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଅଜ୍ଞତାର ଓ ମୂଢ଼ତାର ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି କେହି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛି, ସେମାନେ ରୋଗ ଦୁଃଖ ଦ୍ୱାରା ଜୁଲମ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି,
ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସାଧନା ପଥରେ କିଛି ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛ ସେତେବେଳେ ଦ ଇନଭିଜିବୁଲ ଏନିମିଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ହାଭ୍ ଦେୟାର ରିଭେଞ୍ଜ and when they cannot injure the soul they strike to the body but all their efforts are in vain and will finally be defeated as the divine grace is with us। अर्थात अदृश्य भगवत शत्रु माने प्रतिशोध नेबाकू आगे आसंती एवं आत्मार कौनसी क्षति करि न पाले देह उपरि ही आक्रमण करंती किंतु जेहेतु आम पक्षरे कृपा अछि सेतबेले सेमानक सकल चेष्टा व्यर्थ हेबो तेणु आमको से आक्रमण विरुद्ध रे लड़िबाकू हेबो। भय पाइले बा घाबरेई गले चलिबो नाही। रोग गुरुतर हेले ही चिकित्सार साहाय्य नेबो किंतु भितरे निर्भर रखिथिबो भगवत कृपा उपरे। श्री अरविंद मध्य कहिसंती दुर्दिन आसे चेताई देबाकू हाते धरी उपहार उठ निर्बोध जाग्रत कर सुप्त चेतना स्तर। माँ कहउछंती मु जाहाको भल पाए ताको केबे भी दंड देबेनी। माँ जानती ए दुख रोग कष्ट इत्यादि विरोधी शक्ति माने जुग जुग धरी रहिछंती। आमर सह्य धैर्य विश्वासर दौड़ केते दूर पर्यंत ताहा देखिबार अधिकार सेमानकर अछि। सुतरां माँ प्रथम एथिरे हस्तक्षेप न करी चुपचाप थांती परे बारंबार डाकिले जाई तांको कृपार हाथ माँ बढ़ाती। जणे झियो को माँ को से जड़े झील बहुत भल पाउथिले। से तांकर जन्मदिन पालिया पई आश्रम जिया को बाहर छंती हठात असुस्थ हो पड़ले। डाक्टर मान देखि कहले तुमर अपेंडिक्स कोलाइटिस दुईटी जाक रोग बाहरी पड़ची। देह रे मध्ये तांकर बहुत ज्वर थाए। जेतले ऑपरेशन करिया को देखिले सेतले जानिले जे पाकस्थली रो लाइनिंग मध्ये पतला ही आछि। डाक्टर मान कहले ऑपरेशन भी करि हबनी एवं आपण मध्य जन्मदिन पर जाई परिबेनी छाड़ी पाई हॉस्पिटल छाड़ी जाई परिबेनी गले असुस्थ होई पड़िबे। से किंतु किछि सुनिलेनी। पंडिचेरी बाहरी गले। जन्मदिन पूर्व रात्रि रे तांको माँ स्वप्न देखिले माँ गोटे सुनार सिंबल पिन तांको झियो को देउछंती। तापरे देखिले सकाळु तांको झियो पूरा सुस्थ नित्यकर्म शेष करी माँ को देखा करिया को निजे निजे आपे आपे चलिला। आंठमाड़ी प्रणाम निवेदन कला माँ का पाखरे। माँ तांको ब्लेसिंग्स एवं जन्मदिन कार्ड मध्य देले। एतिक बेले माँ कर सेविका कुमुद गोटे सुंदर डबा माँ का हाथ को प्रदान कले। माँ से झीटी को से डबाटी देले। जेतेले झीटी एवं तांको माँ दुई जन जाओ डबाटी खोलिले आश्चर्य कारण जेउ पिन को से स्वप्न रे देखिथिले डबा भितर से पिन टी अछि। किछि दिन पर झीटी घर को फेरी आसिला। ताको पुणी ज्वर है आदौ छाड़िलानी। झीटी माँ को निकट चिठी लिखला माँ मते सुस्थ कर दियो किंबा जीवन दीपटी मोर लिभाई दियो मते बहुत कष्ट होछि माँ। अल्प दिन पर झीटी शोई थाए कष्ट भी होता है। ता माँ ता पाखे बसी थांती। हठात टेलीफोन बाजिला। ता माँ जाई टेलीफोन धरिले आश्रम उत्तर आसिला माँ का आशीर्वाद पठा होछि आपण झीटी को ब्लेसिंग्स ता मुंड तले रखी दियंतु। आश्चर्यर विषय अधघंटा मध्य तार ज्वर भल हो गला एवं बहुत दिन जाए से धियो मध्य सुस्थ ही रहिला। द डिफिकल्टीज आर देयर फॉर ऑल दोज हु सीक फॉर द डिवाइन नोबडी कैन होप फॉर एन इजी वे बट द विक्ट्री इज सर्टन एंड दिस सर्टिट्यूड गिव्स स्ट्रेंथ टू एंड्योर। अर्थात भगवान को जी चाहे ताकू यही सब भोगिबा हुए। कौन से प्रकार सहज सड़क रास्ता मिली जिबार आशा जेपरी केही न रखे किंतु तथापि विजय अवश्यम्भावी एवं सेही निश्चिंत विजय उपरे विश्वास और भरोसा ही तुमको आनीदेव सह्य करिवार शक्ति। 1948 मसीहा नवेम्बर मास 18 तारिख रे माँ श्री अरविंद को जोग विषय अनेक पुस्तक पढ़ी जड़े व्यक्ति आश्रम को आसिले। किछि दिन आश्रम रहिबार योजना मध्य से रखिथिले। सेतेबेले माँ ध्यान गृह रे दर्शन देउथिले और आशीर्वाद वितरण करथिले। माँ को देखी से व्यक्ति जनकर मन रे आसिला माँ को पादरे थरे मथा लगाई प्रणाम करंती कि मात्र सेठारे नोटिस लेखा आइतिला नो प्रणाम अर्थात केही माँ को प्रणाम करिवे नाही। व्यक्ति जनक विनम्र भाव रे
ଏହା ହିଁ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ। ଭାବିଲେ ଯେତେବେଳେ ମା ଚାହିଁବେ ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବେ, ମାତ୍ର ସେ ସୁଯୋଗ ଆସିଲା ନାହିଁ। ସେ ଫେରିଗଲେ। ପୁନଶ୍ଚ 1949 ଅଗଷ୍ଟରେ ପୁଣି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ନୋ ପ୍ରଣାମ ଲେଖା ଅଛି। ନଳିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଏହାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ଉତ୍ତରରେ ଶୁଣିଲେ, ମାଙ୍କ ପାଖେ ସମୟ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ ପାଇଁ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମାଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅନେକ କଥା ଜଣେଇବାର ଅଛି ବୋଲି ନଳିନ୍ଦାଙ୍କୁ କହିଲେ। ନଳିନ୍ଦା କହିଲେ, ତୁମେ ଯଦି ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ, ତେବେ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତାହାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯାଇ ଦେଖିଲେ, ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଥାନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଲଜ୍ଜାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ମାଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରିଲେନି। ତେଣୁ ସେ ଦୂରରୁ ଜଣେଇଲେ, ହେ ମା, ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣ ମୋର ଅଭିପ୍ସା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମା, ଏ ଦୂରରୁ ମୋର ବିନୀତ ପ୍ରଣାମ ସ୍ୱୀକାର କର। ମୋର ଫେରିଯିବାର ବେଳ ହେଇଗଲାଣି। ମୋତେ ହସି ହସି ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଏହା କହି ସେ ପଛମୁହାଁ ହୋଇ ରହୁଥିବା ପାର୍କ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଆଡ଼େ ଚାଲିଲେ। ହଠାତ୍ ପଛରୁ ଶୁଣିଲେ, ତୁମକୁ ମା ଡାକୁଛନ୍ତି। ସେ ବୁଲି ପଡ଼ି ପଚାରିଲେ, ମା ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତୁମେ କିପରି ଜାଣିଲ? ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ମା ମୋତେ ତୁମର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମର ଉଚ୍ଚତା କେତେ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛ କହିଛନ୍ତି, ତୁମ ରଙ୍ଗ କିପରି କହିଛନ୍ତି, ତୁମ ମୁହଁର ବର୍ଣ୍ଣନା ବି କହିଛନ୍ତି, ତୁମର ନାମ ବି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବିଶ୍ୱାସ କରିନପାରି ପଚାରିଲେ, ମୋତେ ମା କାହିଁକି ଡାକୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ। ଏଥର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ମାଙ୍କ କୃପାରେ ପ୍ଲାବିତ ହୋଇଗଲା। ସେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ, ମା ଯେଉଁଠି ସାକ୍ଷାତ ଦେବେ ବୋଲି ବସିଥିଲେ ସେଠି ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଯେ ଡାକିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଗାଳି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ତୁମର ଡେରି ହେଇଗଲା ଆସିବାରେ, ତମେ କେତେ ବଡ଼ କୃପା ହରେଇଲ। ମାତ୍ର ସେ ଗାଳି ପ୍ରତି କାନ ନ ଦେଇ ମାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ପୂର୍ବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହୁଥାନ୍ତି, କେତେ କୃପା କଲ ମା। ସାକ୍ଷାତ ଭାବରେ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରି ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଠାରୁ ଅଧିକା କୃପା ପାଇଲି। ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଫେରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଶୁଣିଲେ, ଆପଣ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଡକାଇ ପଠାଇଛନ୍ତି ପରା। ଏଥର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ମା ତ ଆଉ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ନାହାନ୍ତି। ଡକରାରେ ଫେରିଆସି ସେ ଦେଖିଲେ, ନଳିନ୍ଦା, ପବିତ୍ର, ଅମିରିତା ଏମିତି କେତେଜଣ ସାଧକ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ଅଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇ କହିଲେ, ମା ସେଇ ରୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯାଇ ଦେଖିଲେ, ମା ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଶିଶୁ। ଏଥର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଅଧୀର ହୋଇ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। ମା ନଇଁ ପଡ଼ି ଉଭୟ ହସ୍ତ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ରଖି ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହା ଫଳରେ ସେ ଦୀର୍ଘ 20 ମିନିଟ୍ ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ମାଙ୍କ ପଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇ ରହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଚେତନାକୁ ଆସିଲେ, ଅନୁଭବ କଲେ ସତେଅବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଉପରେ ଆସି ସ୍ୱତଃ ଅଜାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି, ହୃଦୟରେ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଓ ସୁଖୀ ରହିବାକୁ ଚାହଁ, ତାହେଲେ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖ। ଏହି କୃତଜ୍ଞତା ହିଁ ହେଲା ମାଙ୍କୁ ପାଇବାର ଏକ ସୁନିଶ୍ଚିତ ପନ୍ଥା। ମା ସର୍ବକ୍ଷଣ ହିଁ କୃତଜ୍ଞ ହେବା କଥା କହିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ନା। ଏହି ନୀତି ପ୍ରତି ସେ ଦାନ ପାଉଛୁ ବୋଲି ବଞ୍ଚି ରହିଛୁ। ସେ କେବଳ ଆମକୁ ବାୟୁ, ଜଳ, ଖାଦ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ପ୍ରତି ପଦରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନାନା ବିପଦ ଆପଦରୁ ବି ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ମା ହସି ହସି କୁହନ୍ତି, ଲୋକେ ଉପକାର ପାଇଲେ କୃତଜ୍ଞ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଯଦିଓ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ସୁଖ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ, ଏପରି କଥା କେହି କହିବାର ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ ଜଣାଇବାର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଉପାୟ ହେଲା ନୀରବରେ ଆପଣା ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିବା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା, ସେ ଦିଟା ଭଲ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ପାରିଲାନି ବୋଲି ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଛିଣ୍ଡା ଚପଲ ପିନ୍ଧିଲି, ମୋ ଦିଟା ଭଲ ଜୋତା ଆସିପାରିଲାନି। ଯାହାର ଜୋତା ଦେଖି ସେ ମନ ଦୁଃଖ କରେ। ହଠାତ୍ ଦିନ ଦେଖିଲା ତା ଆଗରେ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ହିଁ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲା, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ତ ଦିଟା ଗୋଡ଼ ଦେଇଛ ନା, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଜୋତା ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରିବିନି। ଆଉ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଏକ ସମୟରେ ତାଙ୍କର 2ଟି ପୁତ୍ରଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଘଟିଲା। ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ, ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ଏବଂ ବୁଝିଗଲେ, ଜୀବନକୁ ବୁଝିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଦୁଃଖକୁ ତାଙ୍କର ଦୂର କଲେ। ଲେଖିଲେ, ଜୀବନ ପାତ୍ର ମୋ ଭରିଛ କେତେ ମୋତେ, ନଦେଲ କିଛି ବୋଲି କହିବି କିଏ ଆଉ। ଜୀବନରେ
ପଙ୍କପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଡ଼ିଆରେ ଡୁବିଯିବାର ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ବି ଆମକୁ ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଅଟକି ଗଲେ ଚଳିବନି। ଚାଲୁ ଚାଲୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମକୁ ପାରିନି ପାଇ ସେହି କଥା ରହୁ ସଦା ମନେ, ନ ଭୁଲେ ଯେ ବ୍ୟଥା ଲବେ ତୁମ ବିନା ଶୟନେ ସ୍ୱପନେ। ପରମ କରୁଣା ସମାନ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣର ଆନ୍ତରିକତା ଅନୁସାରେ ହିଁ ତାହାକୁ ଲାଭ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉଛି। ଯେଉଁଠି ଆନ୍ତରିକତା ଥାଏ, ସଦିଚ୍ଛା ଥାଏ, ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଅବଶ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ସହାୟତା ରହିଥିଲେ କିଛି ହେଲେ ଅସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ମାଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟିଏ କୃପା ମିଳିଥିଲା। ମା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ପାଇଥିବା କୃପାକୁ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କୃପା କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତଥାପି ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ କହୁଛି, 2015 ନଭେମ୍ବର 20 ତାରିଖ ପଣ୍ଡିଚେରୀର ନ୍ୟୁ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ଥାଉ ସକାଳ 5:20 ଫୋନ୍ ବାଜିଲା। 6ଟାରେ ଧ୍ୟାନ ଶୀଘ୍ର ଆସିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ନଭେମ୍ବର 20 ତାରିଖରେ ସକାଳେ ଧ୍ୟାନ ଥାଏ। ଧଡ଼ପଡ଼ ହେଇ ଉଠିଲୁ, ବାହାରକୁ ଅନେଇଲୁ, ଚାରିଆଡ଼େ କିଟକିଟ ଅନ୍ଧାର, ବର୍ଷା ବର୍ଷୁଛି ମୂଷଳ ଧାରାରେ। ଏଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଟୋପା ପଣ୍ଡିଚେରୀର କଳା କିଟକିଟି ରାସ୍ତାରେ ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ୁଛି। ଡର ବି ଲାଗିଲା, ଦେହ ବି ଶୀତେଇଗଲା। ତଥାପି ମନ ଉଡ଼ିଲାଣି ସମାଧି ପାଖରେ ଧ୍ୟାନ ପାଇଁ। ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ନ୍ୟୁ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଜନମାନବ ଶୂନ୍ୟ, କିଟକିଟ ଅନ୍ଧାର, ରାସ୍ତାରେ ପାଦବୁଡ଼ା ପାଣି। କ'ଣ କରିବୁ? କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା, ମା କୃପା କର, ମା କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ, ଏତେ ବର୍ଷାରେ କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ। ଏହି ସମୟରେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅଟିଏ, ସେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ପରେ ଜାଣିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆମକୁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ହିନ୍ଦୀରେ ପଚାରିଲା, ସମାଧି ଯିବେ କି? ଆମେ କହିଲୁ ହଁ। ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଅଛି, ଆପଣ ତ କେବେ ବି ଯାଇପାରିବେନି, ନ୍ୟୁ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରୁ ସମାଧି ତ 20 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ପୁଣି ଏ ବର୍ଷାରେ। ଏହା କହିକିରି ସେ ଛତା ମାରିକି ସାଇକେଲ ଧରି ଉଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଭାବିଲୁ, ଏତେ ଛୋଟ ଝିଅଟେ ଯଦି ଏ ବର୍ଷାରେ ଏତେ ସାହସରେ ଗଲା, ଆମେ କାହିଁକି ପଛେଇବା? ପାଦ ସିନା ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଲେ ମା କୃପା କରିବେ। ଏହା କହି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଙ୍କୁ ଡାକି ପାଦ ବଢ଼େଇଲୁ। ଅନ୍ଧାରକୁ, ବର୍ଷା ଛିଟାକୁ, ପାଦ ବୁଡ଼ା ପାଣିରେ ପାଦ ରଖି ଆଗକୁ ମାଡ଼ିଲୁ। ମାତ୍ର ପାଦରେ ଖଣ୍ଡିଆ ଯୋଗୁଁ 10-12 ପାଦ ଯାଇଛୁ କି ନାହିଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ଅନ୍ତରରୁ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଧେ ବାହାରିଲା, ମା କୃପା କର, ମା କେତେ କଷ୍ଟ, ଯାଇ ତ ପାରିବୁନି ଲାଗୁଛି। ହଠାତ୍ ଆଗରୁ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ଅଟୋ ଆଲୁଅ ଦେଇ ଆସୁଛି, ପିଚକା ମାରି ପାଣି ଛିଟକଉଛି। ଭୟରେ ଠିଆ ହେଇଗଲୁ, ଇଏ ତ ଏଇନେ ରାସ୍ତା ପାଣିରେ ଗାଧେଇ ଦେବ। ଭାବିଲୁ ବୋଧେ କାହାର ଷ୍ଟେସନ କି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯିବାର ଅଛି, କିଏ ଡକେଇଛି ବୋଧେ ଆସୁଛି। ହଠାତ୍ ଆସି ଅଟୋଟି ପାଖରେ ରହିଗଲା ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ପାଲ ପଡ଼ିଥିଲା, ବର୍ଷା ତ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ପାଲ ପଡ଼ିଥିଲା, ପାଲକୁ ଟେକି ଦେଇ ସେ ତାମିଲରେ କ'ଣ କହିଲା ଆମେ ବୁଝିନୁ। ଆମେ ସମାଧି ସମାଧି କହିଲୁ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଟୋଟି ବୁଲେଇଲା, ଆମେ ବସି ପଡ଼ିଲୁ। ଯାଇକି ସମାଧି ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। 50 ରୁପିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍, ତାକୁ 50 ଟଙ୍କା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେମିତି ରେଜା ଥିଲା ତାକୁ ବି ଦେଲୁ, କାରଣ ଡେରି ହେବ ରେଜା କଲାବେଳକୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗେଟ୍ ଭିତରେ ପଶିଛୁ, ଗେଟ୍ ଦିଆହେଲା। ଆଉ ଶୀତ ବି ଲାଗୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପଶିଲୁ ତା ଭିତରେ ଶୀତ ବି କମିଗଲା। ଧ୍ୟାନ ପରେ ଦେଖିଲୁ ଅନେକ ଅପା ଭାଇ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଠିକ୍ 6ଟାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଥମି ଯାଇଥିଲା, କାରଣ ସେ କର୍ତ୍ତୁ ସମର୍ଥ, ଅକର୍ତ୍ତୁମ୍ ସମର୍ଥ, ଅନ୍ୟଥା କର୍ତ୍ତୁମ୍ ସମର୍ଥ। ଦିବ୍ୟ ପରମ ସଦାଙ୍କର ସହାୟତା ବିନା କାହାରି ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସାଧନା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେହି ସହାୟତା ପ୍ରକୃତିରେ ନିରନ୍ତର ମହଜୁଦ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ମାଙ୍କର କୃପା ହେଲା ଅନାବିଳ, ପ୍ରଶାନ୍ତ, ସୁନିର୍ମଳ। ମାଙ୍କ ଭାଷାରେ ତାହା ସୋ ଗ୍ରେଟ୍, ସୋ ନୋବୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋ ପିଓର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବିୟଣ୍ଡ ଆୱାର କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍। ତାହା ଏତେ ବୃହତ୍, ଏତେ ମହତ୍, ଏତେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସକଳ ଧାରଣାର ବାହାରେ। ସେ କୃପା ଅନାୟାସରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସକଳ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ମାର୍ଜନା କରେ। ଏପରିକି ଯେ ଅକୃତଜ୍ଞ, ଅମନୋଯୋଗୀ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତି। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ଜଣେ ଗୁରୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ତୋତାପୁରୀ। ସେ ଜମାରୁ ମାଙ୍କୁ ମାନୁନଥିଲେ, ବରଂ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା ତାମସା କରୁଥିଲେ। ତାଳିବାଡ଼ା ତାଳିବାଡ଼ା, ସେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତିରେ ତାଳି ମାରୁଥିଲେ କହିଲେ ତାଳିବାଡ଼ା ତାଳିବାଡ଼ା, ରୁଟି ବେଲ ରୁଟି ବେଲ, ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା ବି କରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଝାଡ଼ା ହେଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ। ସେ ଭାବିଲେ ଯାଉଛି ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇଯିବି, ମନକୁ ଶରୀରରୁ ଅଲଗା କରିଦେବି, ଆଉ ମୋତେ କିଛି କଷ୍ଟ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏତେ ହେଲା ଯେ ଯେତେ ସେ ମନକୁ ଶରୀରରୁ ନେଲେ, ମନ ଘୁରି 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 ପୁଣି ଆସି ଶରୀରକୁ ପଶିଲା। ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ କହିଲେ ଯାଉଛି ଏ ହାଡ଼ ମାଂସ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ସେ ଗଙ୍ଗା ଭିତରେ ପଶିଲେ। ମାତ୍ର ଚାଲି ଚାଲି ଗଙ୍ଗା ପାରି ହେଲେ ସିନା ତାଙ୍କୁ ବୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ପାଣି ମିଳିଲାନି। ବରଂ ଦେଖିଲେ ଜଳରେ ମା, ସ୍ଥଳରେ ମା, ଶରୀର ମା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ମା, ସୁସ୍ଥତା ମା, ଜ୍ଞାନରେ ମା,
अज्ञान माँ, जीवन माँ, मृत्यु माँ, सर्वत्र से माँ शक्ति को मानिनेले माँ काली को प्रणाम कले। आ शंकराचार्य मध्य ब्रह्म को मानुले, शक्ति को मानु नथिले। थरे से काशीर मणिकर्णिका घाटरे स्नान करिया जाई देखिले गोटे सरू रास्तार जड़े स्त्री लोक तार मृत स्वामीर शव को रखी जोरे कांदुची। शंकराचार्य किछ समय अपेक्षा कले, तापर कहले माँ शवटी टिके आड़े दियो, मोर से बाटे जीवार अच्छी। स्त्री लोकटी कहले बाबा तुम्हें शव को आड़े देवाकू आदेश कर ना घुंची जावाई। शंकराचार्य कहले दुख आ शोक तुम बुद्धि बोधे कमी जाइछि, सब कौन घुंची पारे, तार कौन शक्ति अच्छी कि? सेतबेले से स्त्री लोक कहले तुमे परा कहूच केवल ब्रह्म सत्य, ब्रह्म सबू किछि करूछंती, ताले ब्रह्म ए सबको घुंचाई देबेनी काहेकि? शंकराचार्य स्वीकार करथिले केवल ब्रह्म नुहे जणे किए शक्ति अछंती। आंभ मानकर घरर आमर जो पार्थिव माँ आउ जो संतान से स्नेह मध्य किछि स्वार्थ जड़ित थाए, किंतु आमर जो माँ भगवती जननी तांकर प्रेम देई आमको पुनर्बार एक नवजन्म देवाकू चाहती एवं देई थांती मध्य। ता हेला नवचेतनार जन्म। माँ निजे ही ताहा बुझाई कहचंती, व्हेन आई स्पीक ऑफ ए न्यू बर्थ आई एम ऑलवेज स्पीकिंग ऑफ ए बर्थ ऑफ ए न्यू कॉन्शियसनेस। माँ एते करुणामयी पुणी कहचंती, रिमेन इन माय आर्म्स इन्वॉल्व्ड बाय माय लव एंड माय ब्लेसिंग्स कीप शेल्टर्ड इन माय आर्म्स, दे विल प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट एवरीथिंग। अर्थात मोर प्रेम और आशीर्वाद द्वारा आवृत होई मोर बाहुद्वय मध्य सुरक्षित होई रुह, मोर बाहुर आश्रय नहीं रुह, ताहा तोते सबू किछि हाथ रक्षा करिवो। केवल सेतिक नुहे, आई एम द फ्रेंड ऑफ द बैड डेज एंड द कंपेनियन इन द असेंट टुवर्ड्स ट्रुथ। मु तुम मंद समर बंधु एवं सत्य दिगरे आरोहण पथर साथी। भगवत मार्गदर्शन उपरे स्थिर विश्वास रखिथिले जेउठी सबू किछि अत्यंत सरल और सहज होई पारि थांता, सही क्षेत्र में मनुष्य मन रही विश्वास अभाव ही पुनर्बार नानाविध जटिलता एवं जंत्रणा को प्रकृति डाकी नहीं आसे। जेतबेले सबू किछि उजुड़ी गला बड़ी बोध हुए, केवल सेतिकी बेले ही सबू किछि रक्षा होई पारिबो। निजर व्यक्तिगत शक्ति उपरे जेतेबेले तुमर आ कोनोसी आस्था रहिबनी, सेतिकी बेले तुमर से दिव्य परम करुणा ऊपर ही तथापि विश्वास रहिबा दरकार। जेपरि शिशु किछि जुक्ति करे नाही बा कोनोसी चिंता मध्य करे नाही, ठीक सही परी केवल से परम दिव्य सतांकर इच्छा ही पूर्ण हो बोली तुमे निजको तांकरी हाथ नहीं समर्पित देव। श्री अरविंद कहते एपरी स्थिर निष्ठ आस्प्रह आंतरिकता थिले ही माँ कृपा दिने निश्चय मिल जिवो। कारण भगवान केबे काहाकू ठकंतिनी। प्रकृत आस्पृहा और आंतरिकतार फल दिने फलिब ही फलिब। होइते से विलंब होई पारे, किंतु व्यर्थता केबे हेले नुहे। माँ कृपा थरे तेले आसीबो सेतेले ताहा शेष पर्यंत परिपूर्ण भाव में आसीबो, किंतु कृपा थरे पाईगले जे तुमर कार्य सरीगला ताहा मोटे नुहे। पूर्ण उपलब्धि और पूर्ण सिद्धि मिलिया पर्यंत तुमर चेष्टा बराबर अव्यहित रहिबो। श्री अरविंद कहउछंती तुमर चेष्टा अर्थ मन को सबु दिगरु नीरव अचंचल करी मनर समस्त आकर्षण को शिथिल करी तुमर अंतरे चिंता पात्रटी को एक बार अजाड़ी देई सेही शून्य पात्रटी माँ को आड़ को खोली धरिबो। शून्य पात्र पाइले ही माँ पुनः पुनः ताको भरी देबे तांकर कृपा आलोक आनंद और शक्ति द्वारा। तार उदाहरण दे श्री अरविंद कहउछंती यदि आकाश रे चांद रहिबो तटिनी बुकु यदि एक बार निस्तरंग नहबो चांदर सठिक प्रतिबिंब तापर पड़िबनी। समय तो बोधे हेई गलानी। आमे केवल से दिव्य परम करुणा उपर ही निर्भर करी शिखिबा और जाबतीय परिस्थिति रे तांकर सहायता निमते आवाहन करी शिखिबा, तेबे ताहा आम लगी केते अलौकिक घटना घटाई परिबो से कथा आमे ही पछरे बुझिबा। माँ को कृपा पाइबा पई गोटे व्याकुलता दरकार। श्री रामकृष्ण कहते जे ईश्वर आड़ को पादे अग्रसर हेब ईश्वर ता आड़ को 10 पाद आगे आसती। सतरे जे भगवान को चाहे से तांको पाई जाए, से असाध्य साधन करि पारे। जुगे जुगे जे माने भगवान को पाइछंती सेमानक भितर एक व्याकुलता देखा देइछि। मीराबाई गाउतिले प्यारे दर्शन दियो आए, तुम बिन रही न जाए, जल बिन कमल चांद बिन रजनी, ऐसे तुम देखा भी न सजनी। अर्थात हे प्रियतम तुम्हें मत दर्शन दियो, तुम बिना मु आ रही पारुनी। तुमको न पाई मोर अवस्था किपरि होइछि जान। पद्म को पानी रू बाहर करदिले जेपरि, आकाश रे चंद्र नथिले जेपरि, मो जीवन शून्य अंधकार। प्रभु तुम्हें तो अंतर्जामी, तेबे काहेकि मते एते दुख देउछ। मु तुमर जन्म जन्मांतर दासी।
ମଣିଷର ମନ ତରଜୁ ପରି ଗୋଟିଏ ପଟେ ସଂସାର ଅନ୍ୟପଟେ ଭଗବାନ। ବ୍ୟାକୁଳତା ଭାବର ଏକ ଦିଗ ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜଣେ ଝିଅକୁ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଖି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ବାପାକୁ ପଚାରେ, ବାପା ମୋ ସ୍ୱାମୀ କାହାନ୍ତି? ତାକୁ ତା ବାପା କହିଲେ, ଗୋବିନ୍ଦ ତ ସ୍ୱାମୀ, ଡାକ ଗୋବିନ୍ଦକୁ। ସେ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଡାକିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆସି ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ। କୃପା ଯେତେବେଳେ ଅବତରଣ କରେ ସେତେବେଳେ ଅସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ଉଠେ। ମଣିଷ ଭିତର ଦୃଷ୍ଟି ସେତେବେଳେ ଆପଣା ଛାଇଁ ଖୋଲିଯାଏ। ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ତା ପାଖରେ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଏ। ମଣିଷ ତାର ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିକୁ ଛାଡ଼ି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରେ। ତାଠାରୁ ଆଉ କୌଣସି ଭୟ ଭାବନାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାପରେ ସେ ମାଙ୍କର କୃପାର ପରିବେଷ୍ଟନୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିଗଲା। କିନ୍ତୁ କୃପା ପାଇଛି ବୋଲି ଯେ ବାହ୍ୟ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ତାର ଘୁଞ୍ଚିଯିବ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ପୂର୍ବେ ଯେମିତି ଘଟୁଥିଲା ସେହିପରି ହୁଏତ ସବୁ ଘଟି ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସିଥିରେ ସେ ଆଉ ଆଗ ଭଳି କାବୁ ହୋଇ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ହିଁ ହେବ ତାର ଉନ୍ନତି ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ସ୍ୱରୂପ ତାର ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଉଠିବ ଅପୂର୍ବ ଶକ୍ତି ମତାରେ। କିନ୍ତୁ କୃପାକୁ ଯଦି ଆମ କାମନା ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣର ଉପାୟ ବୋଲି ମନେ କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ କୃପା ମିଳିବନି। ବାହ୍ୟ ଜୀବନରେ କେତେ ସୁବିଧା ଆମେ ପାଇଲୁ ସେହି ମାପରେ ତାକୁ ମାପିବା। କାହାରି ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ପାଇଛି, ଆଉ ନିଜକୁ ସେତେବେଳେ ହତଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବ ମନକୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସାଧନାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯିବାକୁ ହେବ। ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେ କେବଳ ମୋର ମୁଁକାର ଭାବ ରହିଛି ବୋଲି ଏ ଭାବଟି ମନକୁ ଆସୁଛି। ନିଜର ମୁଁକୁ ଚିହ୍ନିବା ହିଁ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତିର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ। ଏହି ଭାବ ନିର୍ଭରତାକୁ ଧରିପାରିବା ଏହା କୃପା ପ୍ରାପ୍ତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚ ଏବଂ ମୁଁକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା କୃପା ପ୍ରାପ୍ତିର ତୃତୀୟ ପାହାଚ। ଶେଷରେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତୁମ୍ଭ କୃପା ମୋତେ ମିଳିବ କି ସତେ, ଆଜି ନହେଲେ ବି କାଲି, ହାତ ଧରି ନେବ ତୁମ ଚଲା ପଥେ, ନିର୍ଭୟରେ ଯିବି ଚାଲି ମା, ନିର୍ଭୟରେ ଯିବି ଚାଲି। ନପାରିଲେ ଚାଲି ଦୂର ମରୁ ବାଲି, କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ମୋତେ, ପାରି କରିଅଛ ବିପଦୁ ଆପଦୁ, ଆପଣାର ହୋଇ କେତେ। ତୁମକୁ ଦେବାକୁ କିଛି ନାହିଁ ମୋର, ମୋର ବୋଲି ଯାହା ସବୁ ତ ତୁମର। ଜୀବନେ ମରଣେ ତୁମ କୃପା ମିଳୁ, ଏତିକି ମିନତି କରେ ମା, ଏତିକି ମିନତି କରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ପାଠଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 ମା।